Good afternoon, everyone. So, in the last class, we have discussed that that's we called electric potential due to dipole and different cases. After that, how that capacitance will be arise and the applications called as capacitor. Capacitor ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, capacitor ಯಾವ ರೀತಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಮಗೆ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಯಾಕೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆನ್ ವಿಚ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಈಗ ಅದರಲ್ಲೂ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಟೂ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್. It is an insulator. Insulator ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, it does not conduct any electricity but which passes the effect, electric and magnetic effect ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. That ability we called as dielectrics ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. Okay, it is an insulator which pass the electric and magnetic effect. Which pass the electric and magnetic effect, that's we called dielectrics anta tagonತೀವಿ. ಈ dielectrics ಅಲ್ಲಿ we have two types of dielectrics that we called polar dielectrics non-polar dielectrics. Polar dielectrics and non-polar dielectrics. Okay, so what we call as polar dielectrics antandre, these are the insulators which are made up of polar molecules. Which are made up of polar molecules. Okay, so what is non-polar dielectrics antandre? Very simple, these are the insulators which are made up of non-polar molecules. Non-polar molecules. Dielectrics is the insulator which pass the electric and magnetic effect. These are two types ಇದೆ, ಒಂದು polar dielectrics, non-polar dielectrics. What is polar dielectrics? Polar dielectrics ಅಂತಂದ್ರೆ these are the dielectrics which are made up of polar molecules. And what is non-polar dielectrics? Which are made up of non-polar molecules. Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ ಇದಿಲ್ಲ. So next come to that. ಈಗ ಇದರಲ್ಲೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೋಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ, ಲೈಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವೈಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬರ. What is polar molecules? Polar molecules is nothing but it is a molecule. If it is a molecule ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ we have already known that ಒಂದು ಆಟಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಎರಡೂ ಇರುತ್ತೆ. Consider it is a molecule ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ in a molecule, okay, at the center of gravity, how we call center ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. At the center of gravity, positive and negative does not coincide. Positive ಮತ್ತು negative does not coincide. Coincide ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ that type of molecules are called as polar molecules ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. Okay, positive and negative does not coincide, that type of molecules are called as polar molecules. ಇನ್ನು non-polar molecules ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ at the center of gravity, at the center of gravity, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್. ಸಿ, ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಲಾರ್, ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್.
ಓಕೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪೋಲಾರ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಇದರಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್. At a center of gravity, positive and negative does not coincide, which called as polar molecules. If it is coincide, non-polar molecules ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ there is a distance between positive and negative. Equal and opposite charges separated by small distance we call as ಏನಂತೀವಿ dipole. It exhibits dipole moment. ಹಾಗಾದ್ರೆ polar molecules ಅಲ್ಲಿ permanent dipole moment is present. Permanent dipole moment ಇರುತ್ತೆ. Permanent dipole moment is present. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗಿದೆ. there is no distance, so dipole moment is 0. Dipole moment is 0. Right? Dipole moment is 0. Okay? Now, ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಇದು ಯಾವುದೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದೇ ರೀತಿನೇ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್. ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ H2O ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ, ಆರ್ CO2. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಪೋಲಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ O2, H2, N2, etc. So these are the examples for non-polar molecules. ಯಾಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. See, these are the differences for polar and non-polar molecules. ಈಗ ಅದು okay. Now see H2O, CO2, O2, N2, H2 etc. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾದರೂ H2O ಅಂತ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. O. So H ಇದು O. H ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಸೈಜು, ಇದು O ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾನು O2 ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ O ಇದು O ಇದೆ, ಇದು O ಇದೆ. ಸಿ, ಇದು ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಇನ್ ಸೈಜ್, ಶೇಪ್, ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್, ಇದು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲಿ ಸೈಜ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ polar molecules and non-polar molecules. Dielectrics ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಆ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ? polar molecules ಮತ್ತೆ non-polar molecules ಇಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. polar molecules ಅಂದ್ರೆ ಏನು, non-polar molecules ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಬಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ polar, ಆದ್ರೆ non-polar. ಅದದ್ದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್. ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಮನ್ಸಿಗೆ ಏನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಇದಿಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಹೋಗೋಣ. ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಈಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್? ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿವೈಸ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್? ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದು ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. Energy stored in the capacitor. What type of energy stored in the capacitor? Let us see. ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 2 parallel conductors separated by a small distance. We store the charges
okay, and it is connected to the battery of positive and battery of negative. So this is the battery. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ and ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. A and B ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. E, okay. With a small distance B, it is not necessary leaving that. So this is all about the diagram for energy stored in the capacitor. Okay. So the energy stored in the capacitor ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ next diagram explain ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, diagram ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. We know that definition for capacitance C is equal to Q by V. C is equal to Q by V ಆದಾಗ so V is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ, that is Q by C ಆಗುತ್ತೆ. V is equal to Q by C. Treat it as equation number 1. Okay. Now this small amount of charge transfers from A to B. A to B ಗೆ small amount of charge na transfer ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Small amount of charge na transfer ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we need to give the work. Okay. So that small work ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. dW is equal to V into dQ, because ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ V ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ, W by Q. V is equal to W by Q. Okay. So V is equal to W by Q ಆದಾಗ dW is equal to V into dQ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. So V into dQ. So now dW is equal to V ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ Q by C into dQ. Q by C into dQ. Okay. So now this is small work done. We require total work done. From Q is equal to first initial ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ Q 0 to Q is equal to Q1 Q2 ಅಂತ ತಗೊಂಡು Q1 Q2 is equal to Q. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬೇಕು ಅಷ್ಟನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಕ್, ನಮ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, we need to give the integration. So integration ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ that is total work done W is equal to integration of small work done ಇಲ್ಲಿಂದ Q1 ಇಂದ Q2 ಗೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Q1 ಏನಿದೆ 0 to Q, dW ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ Q by C, ಇಲ್ಲಿದೆ Q by C into dQ. Q by C into dQ. So that is W is equal to 1 by C, constant, C is a constant, 1 by C, integration of 0 to Q into dQ. Q into dQ. Okay. So Q into dQ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ now Q into dQ, what is the integration of x power n into dx ಅಂತಂದ್ರೆ that is x power n plus 1 divided by n plus 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. x power n plus 1 divided by n plus 1. So ಇಲ್ಲಿ q power 1 ಇದೆ ಅಂತ, which means that W is equal to 1 by C, q power 1 ಇದೆ 1 plus 1 ಆಗುತ್ತೆ. So that is q power 2 divided by 2. Limit 0 to q. Okay. Limit 0 to q. Now W is equal to 1 by 2C, upper limit Q ಇದೆ, so that is Q square minus lower limit 0 square. So that is W is equal to Q square ile ಬರುತ್ತೆ Q square by 2C. Q square by 2C. So this is the work. ಅದನ್ನ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕು, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ that is Q is equal to ಏನಿದೆ ನಮಗೆ Q is equal to CV ಅಂತ ಇದೆ according to definition. C is equal to Q by V ಆದಾಗ Q is equal to CV ಆಗುತ್ತೆ. that is W is equal to Q ಇರೋ ಕಡೆ that is C square V square divided by 2C
c square v square divided by 2c. So ಇದು cancel ಆಗುತ್ತೆ. So that is W is equal to half CV square. Half CV square. So ಇಲ್ಲಿ work that is called work stored in the form of work stored in potential energy. So that is U. U is equal to half CV square ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So this is the energy stored in the capacitor. Okay, so this is the energy stored in the capacitor. Just look at this. Okay, so we discussed that energy stored in the capacitor. So that is U is equal to half CV square. Okay, I think derivation clear ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Now ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಈಗ ಡೀಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೀಗ. ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ಸಪೋಸ್ C1 ಒಂದು 2 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, C2 ಒಂದು 4 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಇದೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇವೆರಡೇ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇರೋದು, ಅವೆರಡೇ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇರೋದು. ಬಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಒಂದು 6 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಬೇಕು. 6 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಬೇಕು. ಬಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದೆಷ್ಟು 2 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಅಂಡ್ 4 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 6 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಓಕೆ, ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು 4 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು 2 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಇದೆ, ನನಗೆ 1 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಬೇಕು. 1 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಬೇಕು. ಇಫ್ ಐ ನೀಡ್ 1 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. 2 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ 4 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಇದೆ, 1 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವೆರಡನ್ನೇ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು 1 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋಣ. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೆರೈಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇ ಆರ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವೆರಡು ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. Parallel combination. Second one, series combination. Parallel combination and series combination. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಈಗ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್, ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಕೆಪಾಸಿಟರ್, ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಈ 3 ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಫಾರ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಬರೋಣ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಿ ಇಲ್ಲೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಈಸಿ ಇದೆ, ಎರಡು ಈಸಿ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ 2 ಆರ್ ಮೋರ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 2 ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ 2 ಆರ್ ಮೋರ್ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಸಿ ಇಫ್ 2 ಆರ್ ಮೋರ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಇದು C1 ಅಂತ ತಗೋಣ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ಇದು C2, C1, C2. If 2 or more capacitors connected in a same common terminal A, ಇದು B, connected in a same common terminal, ಇದು ಬ್ಯಾಟರಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್.
ಇದು C1 ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಐಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ C1 C2 ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸಿ 2 or more capacitors connected in a same common terminal. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಕಾಮನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ಇಫ್ 2 or more capacitors connected in a same common terminal is called as parallel combination of a capacitors ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ಇದು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಬ್ಯಾಟರಿಯಿಂದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. Q1 Q2 ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು V ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು W/Q ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. W ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು F ಇಂಟು dx ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ Q ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ dx ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸಿ ಇದ್ರದ್ದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಏನು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ? ಏನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. Q1 Q2 ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಫ್ 2 or more capacitors connected in a same common terminal, in that the potential difference between the C1 and C2 two capacitors is same, and the charge is sum of the two individual charges, sum of the terminals are sum of the individual charges ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. Q1 plus Q2. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ ಮೈ. ಈಗ ಇದನ್ನೆರಡನ್ನೂ ಸೇಮ್ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಇವೆರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ನನ್ಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ 2 4 ಇತ್ತು, 6 ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನೇ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ಇದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಇವೆರಡು ಸೇರಿದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದೆ? CP ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ. CP ಬಂದಾಗ QA ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ V ನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಈಕ್ವಲೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಈಕ್ವಲೆಂಟ್. ಇದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕೇಬೇಕು, ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್. 1 ಮಾರ್ಕ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇದ್ರದ್ದು CP ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಐ ಥಿಂಕ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ವಿ ನೋ ದಟ್ C is equal to Q/V na. By the definition C is equal to Q/V. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು Q1 and Q2. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಂಗೆ ತಗೊಂತೀವಿ. ಚಾರ್ಜ್ C1 ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ Q1 ಅಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. Q1 ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ C1 into V. ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ C1, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಸೊ V ನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ C1 Q1 is equal to C1 into V. Take it as equation number 1. Charge of C2 ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಚಾರ್ಜು? Q2 into V. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ C2 V. ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ Q is equal to CV ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ Q2 into C2 into V. Treat it as equation number 2. ಓಕೆ, ಬೈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ ಬೈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಬೈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ Q is equal to ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಸಿ ಇಲ್ಲಿ Q ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗೋದ್ರು ಅದನ್ನ ಏನಂತೀವಿ? Q1 plus Q2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Q1 plus Q2. Q is equal to what is Q1? C1 V plus Q2 C2 V. ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬಂತು ಈಗ. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದು ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ Q is equal to C1 V plus C2 V ಬಂದಿದೆ. C1V plus C2V. So Q is equal to C1V plus C2V ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. or treat it as equation number 3. Okay, by equivalent
ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೈ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬೈ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಫಿಗರ್ 2 ಇಂದ ಬೈ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಿಗರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ Cp into V. See, Cp into V. By the definition, Q is equal to CV ಆದಾಗ Cp into V. Okay. So ಈಗ ಇದು equation number 4 ಅಂತ ತಗೋಣ. Okay. Equate 3 and 4. 3 and 4 ನ equate ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ Q ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ Q ಇದೆ. So that's why Cp V is equal to ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಏನಿದೆ? V ಇದೆ. So C1 plus C2 ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ V ಇದೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ V is equal to C1 plus C2 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. So VV get cancel. Cp is equal to C1 plus C2. So this is called as effective capacitance of a parallel combination. Don't get confused. Parallel plate capacitor ಅಂತಂದ್ರೆ C is equal to epsilon naught A divided by D ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು parallel plate capacitor. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟೂ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಇದಿಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ 3 marks ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನೋಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ 5 marks ಅಲ್ಲಿ 3 ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ C3 ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟನ್ನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು 5 marksಗೆ ಇದು ಕೇಳೋದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ 3 marksಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದಿಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್? ಸಪೋಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 1 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ if n number of capacitors are connected, ಇಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ if n number of capacitors connected, what is the equation becomes? Cp is equal to C1 plus C2 plus C3 plus so on plus C ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. if n number of capacitors connected. Okay, so in case if n identical capacitors connected, identical ಅಂದ್ರೆ same capacitors 2 2 2 3 or same capacitors. ಓಕೆ, ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು CET ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ, ಇಫ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್, ಓಕೆ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಫ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್, ಸೊ Cp is equal to C plus C plus C plus ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ 2 ನಾಟ್ ಇದು 2 2 2 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಸಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎನ್ ಸಿ. ಓಕೆ, 1 2 3 4 ಅಂತ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ 1 2 3 4 ಅನ್ನೋದೇನು ಇಂಟೀಜರ್, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎನ್ ಇಂಟು ಸಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಇಫ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, so obtain the expression for effective capacitance of a parallel combination and define the effective capacitance ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. effective capacitance ನ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, effective capacitance in a parallel combination, effective capacitance in a parallel combination is equal to sum of the, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? sum of the individual capacitance or individual capacitors. effective capacitance of a parallel capacitor is equal to sum of the individual capacitances ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ that is the definition for parallel combination of a capacitors. So parallel combination ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಕೇಳೋದು, ಇನ್ನೇನು ಕೇಳಲ್ಲ. ಓಕೆ, parallel combination ಅಂದ್ರೆ ಏನು? parallel combination ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಮನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, what is the effective capacitance in parallel combination, n number capacitors connect ಆದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, n identical capacitors connect ಆದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ. So ಇದಿಷ್ಟನ್ನು keep it in mind. Okay, so these are about that parallel combination. Now come to that series combination ಬರೋಣ. series combination ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದನ್ನೇ series combination ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. let us see. ಅದು ಇನ್ನೂ ಈಸಿ ಇದೆ, ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. series combination ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರೋಣ.
ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಯಾವುದು? ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಸೊ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರ ಲೆಂತ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಿರಬೇಕು. ಇದು C1 C2. ಓಕೆ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಇದ್ರದ್ದು ಹತ್ರ ಇದೆ, ಇದು ದೂರ ಇದೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ V1 ಅಂಡ್ V2 ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. V1 and V2 ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿಲ್ಲ. ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಟು ಆರ್ ಮೋರ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್, ಇದರ ಎಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ, ಇದರ ಎಂಡಿಗೆ, ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್, ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಆದ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಕನೆಕ್ಷನ್, ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಎ ಸೇಮ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. In this series combination, the charge on the both the capacitors is same and the potential difference is differ. That is V1 and V2. So ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ I read, ಈಗ ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದು 2 4 ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಎರಡೇ, 2 ಒಂದು 4 ಒಂದಿದೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ 1 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ 1 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಸೀರೀಸ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೀರೀಸ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದ್ರದ್ದು ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಮಾಮೂಲಿ ಸೇಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಇದು CS ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಇದು V. ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಇವೆರಡು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು. ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಾಮನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೇಮ್ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. C1 C2 ಆರ್ ದ 2 capacitors connected end to end. Q is the charge, V1 and V2 is the potential difference across the C1 and C2 respectively. ಇಷ್ಟು ಬರೀತೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಬರದಾದ್ಮೇಲೆ again come to that, we know that again C is equal to Q by V. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಯಾವುದು, V1 and V2. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ difference on C1. Potential difference on C1. What is the potential difference on C1? ಈ V ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, C ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ V1 is equal to Q by C1. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚಾರ್ಜ್ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನ ಡಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆನ್ C1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ potential difference on C2. So that is similarly V2 is equal to Q by C2. Okay, so according to superposition principle, V is equal to ಏನಿರುತ್ತೆ, V1 plus V2. ಇದನ್ನು ನೆನಪು ಬರಲಿಲ್ವಾ, ಫ್ರಮ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಲೂ ತಗೊಂಡ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ V is equal to V1 plus V2. V is equal to V1 Q by C1 plus V2 Q
Q by C2. Okay, so treat it as equation number 1. Or otherwise ಇದಕ್ಕೊಂದು equation number ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ equation number 3 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೇಮ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಗಲೇ ಬಂದಂಗೆ. So V is equal to Q by C1 plus Q by C2. Okay, so now equivalent circuit ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅದೇ ತಾನೆ, equivalent circuit. So by the equivalent circuit, equivalent circuit ಅಲ್ಲಿ what is V ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಂಗೆ V is equal to Q by CS ಆಗುತ್ತೆ. V is equal to Q by CS. So by equivalent circuit ಅಲ್ಲಿ potential difference ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ V is equal to Q by CS. Treat it as equation number 4. Equate 3 and 4. Equate 3 and 4 ನ equate ಮಾಡಿದ್ರೆ see V ಇರೋ ಕಡೆ Q by CS is equal to, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಏನಿದೆ Q ಇದೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. Q is equal to Q into 1 by C1 plus 1 by C2. Okay, so Q ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ 1 by C1 plus 1 by C2. Q get cancel. 1 by CS is equal to 1 by C1 plus 1 by C2. So this is the effective capacitance in a series combination. Effective capacitance in series combination. Okay, so that is 1 by CS is equal to 1 by C1 plus 1 by C2. ಇದನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. How to define effective capacitance in a series combination ಅಂತಂದ್ರೆ, the effective capacitance in series combination, the equivalent or the effective, ಇಲ್ಲಿ 1 by ಇರೋದಕ್ಕೆ reciprocal ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. Okay, the reciprocal of a effective capacitance in series combination, is equal to sum of the reciprocal of individual capacitances. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. The reciprocal of a effective capacitance in series combination is equal to sum of the reciprocal of individual capacitances is called effective capacitance in series combination ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಅದನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಇದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇದರಲ್ಲಿ if n number of capacitors are connected, 1 by CS is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus so on plus 1 by Cn ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. n number of capacitors are connected. Second point ಏನು, identical. In case if they have identical ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ see 1 by CS is equal to 1 by C plus 1 by C plus so on 1 by C ವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ 1 by CS is equal to 1 by C plus 1 by C. ಇದೇ ರೀತಿ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ n ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ C ಬರುತ್ತೆ. 1 plus 1 plus 1 1 2 3 ಹಂಗೆ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ n by C ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ಇಲ್ಲಿ 1 by CS ಇದೆ, n by C, ಅದೇ CS ಆದ್ರೆ C by n ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ n ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ n, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಾನು, 6 microfarad capacitors are connected in series ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 ಹಾಕೋ ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ CS is equal to C 6 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು? 3 ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸು 6 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್, 3 ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ 6 by 3 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, 2 ಮೈಕ್ರೋಫ್ಯಾರಡ್ CS ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ ಇದು ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. CS is equal to C by n. CP ಗೆ ಏನು ಬಂತು? NC. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಮೇತ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ನೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಡಿರೈವೇಷನ್ಸು ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್
3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದಿಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ಓಕೆ, ಸೀರೀಸು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐಡಿಯಾ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇದೇನು ಕೇಳಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ನು, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? if 2 or more capacitors connected in a same common terminal. Same common terminals. Okay, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? if 2 or more capacitors connected end to end. if 2 or more capacitors connected end to end series ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ V ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸೇಮ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್, ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದೇನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೇಳಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ. ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಡಿಫರ್, ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ಡಿಫರ್. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ Q is equal to Q1 plus Q2 ತಗೊಂತೀವಿ, ಇದರಲ್ಲಿ V is equal to V1 plus V2 ತಗೊಂತೀವಿ. ಅಷ್ಟೇ, ಎರಡು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಬಂತು? ದಟ್ ಈಸ್ Cp is equal to C1 plus C2 ಬಂತು. ಇದರಲ್ಲಿ 1/Cs is equal to 1/C1 plus 1/C2 ಬಂತು. ಇದನ್ನ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಬರೀಬಹುದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ Cs is equal to C1 C2 divided by C1 plus C2 ಆಗುತ್ತೆ. ಬರೀ 2 ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. 3 ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ 1/C3 ಈ ರೀತಿನೇ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ 2 ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಈ ರೀತಿನೂ ಬರೀಬಹುದು. Cs is equal to C1 C2 divided by C1 plus C2. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು? ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ C1 plus C2 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಓಕೆ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ C1 is equal to 2 microfarad ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. C2 is equal to 4 microfarad. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 6 microfarad ಬರುತ್ತೆ. Cp 6 microfarad ಬರುತ್ತೆ. Cp 6 microfarad ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ Cp 6 microfarad ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ, ಇವೆರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್. ಅದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನೀವೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಸೇಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ Cs is equal to ಏನಾಯ್ತು? C1 C2 that is 2 into 4 divided by 2 plus 4. 2 into 4 8 divided by 6. 3 4 4 by 3. 4 by 3 ಅಂತಂದ್ರೆ that is we called 1.25 ಬರುತ್ತೆ. 1.25 microfarad. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತಗೊಂಡಿರೋದು 2 4. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 1.2 microfarad. ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. 4 microfarad ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ these are the difference between parallel and series combination. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದಿಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂತೀನಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಎಂಡ್ಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ನಾಳೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಂಡ್ಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್.